श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। प्रकृति समाज और जीवन प्रति निजर नियारा चिंताधारा और आवेग को नहीं जड़े संवेदनशील कवि ही प्रकृत रे आंकी पारे जगतर चित्र लेखिपारे हृदयर कथा। सेमिति जड़े नियारा कवि को आज आमे सुनिबा जे भारतीय स्टेट बैंक रे उच्च पदवी रे रही विभिन्न राज्य रे कार्य करी सुनाम अर्जन करिसंती। से हेले श्री धरणीधर त्रिपाठी। तांकर जन्मस्थान जगतसिंहपुर जिला स्थ भिउल ग्राम रे से एकाधार रे जड़े कवि, गीतिकार, गाल्पिक, वक्ता एवं जड़े आर्थिक विशारद। पिलादिनु जड़े मेधावी छात्र हिसाब रे ग्रामांचल वृत्ति, जातीय वृत्ति, उच्च गवेषणा पई फेलोशिप पाइछंती। पिलादिनु तांकर साहित्य प्रति प्रगाढ़ अनुराग और रुचि थिला। स्कूल, कॉलेज, मैगजीन हेउ बा संवादपत्र हेउ विभिन्न समय रे तांको लेखा प्रकाशित होईछि। प्रकृति, समाज और जीवन को नहीं से सुंदर भावरे तांकर आवेग को अभिव्यक्त करिसंती। केंद्र सरकार वित्त मंत्रणालय वित्तीय सेवा विभाग कमिटीर सदस्य मध्य से अछंती। तेबे बिजनेस करेस्पोंडेंट रिसोर्स काउंसिल रे से वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपे अवस्थापित अछंती। श्रोताबंधु कवि धरणीधर त्रिपाठी क्लांत अपराह्नर प्रतिश्रुति एक चमत्कार कविता ग्रंथ जोथिरे तांकर काव्यिक आवेग स्वतंत्र रूप तोलिछि। तेबे अनुवाद क्षेत्र रे गीतांजलि तांकर रवींद्रनाथ को प्रेम और समर्पणर संगीत को मध्य से अनुवाद करिसंती। आज आमे सुनिबा कवि धरणीधर त्रिपाठींकर किछि कविता। प्रथम कविताटी होछि वर्षा उपरे अभिमान। कवि धरणीधर त्रिपाठी। आजी थिला आकाश मेघुआ, आजी थिला आकाश मेघुआ एबे रिमझिम बरसी गलाणी। ए जो नालिया रास्ता रे तुम आसीबा उछुर हेलाणी। कथा थिला तुमे आसीबो बोली, कथा हेबा दुहे मो बारंडारे बसी। कथा थिला तुमे आसीबो बोली, कथा हेबा दुहे मो बारंडारे बसी। चा ऊपर उठुथिबो धुआं आउ मिसी जाउथुबो मेघुआ आकाशे जाई। बरसिला मेघ पुरा संध्याटा हेलाणी एमती किछि। मो चा कप शून्य हेला, मो चा कप शून्य हेला तुमर रहिला खाली। ए नुहे आजिर कहानी, ए नुहे आजिर कहानी सेई प्रवासी दिनर कथा। पहाड़िया से छोट सहर जिउठी समय कटिना। से भी केबे आसीनी आउ मु भी केबे डाकिनी। तथापि आजी भी वर्षा उपरे अभिमान को भूली पारिनी। हठात काहीकि आजी मने पड़ीगला से दिनर कथा। आजिर संध्यारे ई वर्षा को देखी बुझी हुए ना ए मनर कथा हठात उदास काहीकि। बुझी हुए ना ए मनर कथा हठात उदास काहीकि। जहाँ आसीनी केबे भी हाथ को से मुहूर्त को भूलेनी। इच्छा हुए ए वर्षारे रखी पारंती कि पूरा जीवन को खोली। इच्छा हुए ए वर्षारे रखी पारंती कि पूरा जीवन को खोली। लिभि जांदा ओ किछि पृष्ठार स्याही पुणी लिखि दियंती निज कलम रे निज इच्छारे किछि। इच्छा हुए ए वर्षारे किछि रखी पारंती कि पूरा जीवन को खोली। लिभि जांदा ओ किछि पृष्ठार स्याही पुणी लिखि दियंती निज कलम रे निज इच्छारे किछि। श्रोताबंधु कवि धरणीधर त्रिपाठी वर्षा उपरे अभिमान करुचंती एवं जड़े कवि ही प्रकृति को लेकिन तार दुख सुख को बांटी पारे। तेबे कविंकर आउ एक चमत्कार कविता जार शीर्षक हेउची मो गुड़ी। कवि धरणीधर त्रिपाठी। मने पड़े केबे केबे से दिनर संध्या बेल
ମନେ ପଡ଼େ କେବେ କେବେ ସେଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାର ବେଳ, ଖୋଲା ନଦୀ ପଠା, ନୀଳ ଆକାଶ ଆଉ ମୋ ପିଲାଦିନ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଗୁଡ଼ି, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଗୁଡ଼ି, ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଡୋରି, ସତେକି ଉଡ଼ାଉଥିଲି ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ପୁରା ଆକାଶକୁ ଜୟ କରି। ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଝଡ଼, ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଝଡ଼, ଛିଣ୍ଡିଗଲା ମୋ ଗୁଡ଼ି। ପବନ ନେଲା ଯେଉଁ ଦିଗେ, ସେ ଦିଗେ ଗଲା ଉଡ଼ି। ପବନ ଉଡ଼ାଇ ତାକୁ ଦେଇଥିବା କାହା ହାତେ ନେଇ, ପବନ ଉଡ଼ାଇ ତାକୁ ଦେଇଥିବ କାହା ହାତେ ନେଇ, ହଜିଯିବା ଯାଏ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ, ଭିଜାଇ ପଲକ ଦୁଇ। ପବନ ଉଡ଼ାଇ ତାକୁ ଦେଇଥିବ କାହା ହାତେ ନେଇ, ହଜିଯିବା ଯାଏ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ, ଭିଜାଇ ପଲକ ଦୁଇ। ଭ୍ରମ ଥିଲା, ଭ୍ରମ ଥିଲା ସାରା ଆକାଶଟା ମୋର, ଝଡ଼ ପରେ ଜାଣିଲି। ଭ୍ରମ ଥିଲା ସାରା ଆକାଶଟା ମୋର, ଝଡ଼ ପରେ ଜାଣିଲି। ଚେନାଏ ଆକାଶ ବି ନଥିଲା ମୋର, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଭାବିଥିଲି ନିଜର, ତା ଉପରେ ବି ଥିଲା ଝଡ଼ର ଅଧିକାର। ଭ୍ରମ ଥିଲା ସାରା ଆକାଶଟା ମୋର, ଝଡ଼ ପରେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲି। ଚେନାଏ ଆକାଶ ବି ନଥିଲା ମୋର, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଭାବିଥିଲି ନିଜର, ତା ଉପରେ ବି ଥିଲା ଝଡ଼ର ଅଧିକାର। କବି ଧରଣୀଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା। ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ କବିତା ଶୁଣି ସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ସହୋଦର ଭାବରେ, ସଖା ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନକୁ ସେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ କବିତା, ଗୋଧୂଳିର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଇ ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପରେ ଦିଗନ୍ତକୁ ଛୁଇଁ ସେତୁଟିଏ ପରି ଦିଶୁଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟିଏ। ଶୀତଳ ପବନ ଚମକାଇ ଡାକିଲା ମୋ ହାତ ଧରି, ଭାବିଲି ଯିବିକି ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଚାଲି ଚାଲି। ସେପାରିରେ ଥିବ, ସେପାରିରେ ଥିବ କେଉଁ ଅଜଣା ଦେଶ, ଅବା ପହଞ୍ଚିବି ସାଗର ତୀରେ, କାହିଁକି କେଜାଣି ମନ କହେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯିବି ତୁମ ସହରରେ। କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଫେରିବି ବୋଲି, କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଫେରିବି ବୋଲି, ଠିକ୍ 4 ଦିନ ପରେ ଜୀବନ ବହି ଦେଖିଲି ଓଲଟାଇ, 5 ଦିନର ପୃଷ୍ଠା ନଥିଲା ସେଥିରେ। କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଫେରିବି ବୋଲି, ଠିକ୍ 4 ଦିନ ପରେ ଜୀବନ ବହି ଦେଖିଲି ଓଲଟାଇ, 5 ଦିନର ପୃଷ୍ଠା ନଥିଲା ସେଥିରେ। ତଥାପି ଯାଦୁ କରିଥିଲା ସହର ତୁମର, ଘୁରି ବୁଲିଛି ଅନେକ ଥର ବାଟ ଘାଟ ଆଉ ତୁମ ଘର ଗଳି ରାସ୍ତାରେ, ରୌଦ୍ର ଆଉ ବର୍ଷାରେ, କେବେ ଭାବନାରେ, କେବେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଲିଭି ଗଲାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ, ଲିଭି ଗଲାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ, ତଥାପି ଆଙ୍କି ହୋଇ ରହିଗଲା ମୋ ହୃଦୟରେ, ଯେମିତି ହଜିଯାଇନି ସହର ତୁମର, ଅଙ୍କା ହୋଇ ରହିଛି ହୃଦୟରେ ମୋର। ଲିଭି ଗଲାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ, ତଥାପି ଆଙ୍କି ହୋଇ ରହିଗଲା ମୋ ହୃଦୟରେ, ଯେମିତି ହଜିଯାଇନି ସହର ତୁମର, ଅଙ୍କା ହୋଇ ରହିଛି ହୃଦୟରେ ମୋର। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। କବି ଧରଣୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଶେଷ କବିତା କବିଙ୍କର ମୋ ଅଲେଖା ଚିଠି ପରି। କବି ଧରଣୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ହଠାତ୍, ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ହଠାତ୍, ଆଉ ଫେରିଲନି କେବେ, ମେଲାଣି ଦେଇ ହୋଇଥିଲି ଠିଆ ସେଇ ବକୁଳ ଗଛର ତଳେ। ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ହଠାତ୍, ଆଉ ଫେରିଲନି କେବେ, ମେଲାଣି ଦେଇ ହେଇଥିଲି ଠିଆ ସେଇ ବକୁଳ ଗଛର ତଳେ। ସିନ୍ଧୁ ତଟ ବାଲୁକାରେ ଲେଖିଥିଲି ତୁମ ନାଁ, ଲହରୀ ପରେ ଲହରୀ ଆସି ଲିଭାଇ ଦେଲା ସେ ନାଁ। ଏମିତି ବିତି ଯାଉଥିଲା ଦିନ, ଏମିତି ବିତି ଯାଉଥିଲା ଦିନ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ଆଶାରେ, ହଠାତ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହୋଇଗଲା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ। ରୁଦ୍ଧ ହେଲା କଣ୍ଠ ମୋର, ରୁଦ୍ଧ ହେଲା କଣ୍ଠ ମୋର, କହିପାରିଲିନି କିଛି। ତୁମେ ବି ତୁମ ଠିକଣା ଦେଇ କହିଲ ଲେଖିବ ମୋତେ ଚିଠି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟଥାର କଥା ଲେଖିବି,
ପୁରୁଣା ବ୍ୟଥାର କଥା ଲେଖିବି ଅବା ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା। ପୁରୁଣା ବ୍ୟଥାର କଥା ଲେଖିବି ଅବା ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା। ବେଦନା ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ଏତେ ଲେଖିବି କି ତା କଥା। ମାନ ଅଭିମାନ କଥା, ମାନ ଅଭିମାନ କଥା ଲେଖି ବସେ ଯଦି ଅମାନିଆ ଆଖିର ଲୁହରେ ଲିଭିଯିବ ପୁରା ଚିଠି। ମାନ ଅଭିମାନ କଥା ଲେଖି ବସେ ଯଦି ଅମାନିଆ ଆଖିର ଲୁହରେ ଭିଜିଯିବ ପୁରା ଚିଠି। ଲେଖିବାକୁ ନାହିଁ ଭାଷା, ଲେଖିବାକୁ ନାହିଁ ଭାଷା, କଲମ ନୀରବ ଏବେ। ଶୁଖିଗଲାଣି ତ ସ୍ୟାହି, କେମିତି ଲେଖିବି ଚିଠି କୁହ ତେବେ। ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ଲେଖି ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ସବୁ। ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ଲେଖି ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ସବୁ। ଶେଷ ଖାଲି କାଗଜଟି ପଠାଇ ଦେଲି ତୁମରି ଠିକଣାକୁ। ମୋ ନୀରବ ଭାଷା ବୁଝିବ ତୁମେ, ମୋ ନୀରବ ଭାଷା ବୁଝିବ ତୁମେ। ବୁଝାଇ ଲେଖିନି କିଛି, ନଦୀର ଦୁଇ ତଟ ଆମେ ଏକାକୀ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ନଦୀର ଦୁଇ ତଟ ଆମେ ଏକାକୀ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ସମୟ ସ୍ରୋତ ଗଲାଣି ବହି ଆମରି ଭିତର ଦେଇ, ସମୟ ସ୍ରୋତ ଗଲାଣି ବହି ଆମରି ଭିତର ଦେଇ। ଅତୀତ କାହାଣୀ ଅତୀତରେ ଥାଉ ମୋ ଅଲେଖା ଚିଠି ପରି। ଅତୀତ କାହାଣୀ ଅତୀତରେ ଥାଉ ମୋ ଅଲେଖା ଚିଠି ପରି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପ୍ରତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ 3-4ଟି କବିତା କେବଳ ଏଇ ଛୋଟିଆ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ଆଗକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କବିତା ଶୁଣିବା। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।